All of you please listen me. Second chapter, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk long way and returns after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of the goats. All her family owns a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ് എന്താ ഇൻ എ സ്മോൾ വില്ലേജ് ടാൻസാനിയ ആഫ്രിക്കയിലെ ടാൻസാനിയയിലെ മാമ്പ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കും എന്തിനു വേണ്ടി ടു ഫെച്ച് വാട്ടർ ഷീ ഹാസ് ടു walk long way and returns after a few hours. അതായത് പോയാൽ കുറെ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി തിരിച്ചു വരുള്ളൂ അല്ലെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇതിനു വേണ്ടി വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടുവരാൻ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് he engaged or he helped her mother in the kitchen or other duties, taking care of her children also. Okay, then Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. അവളുടെ ഫാദറിന് ഇതൊക്കെയാണ് ജോലി, ഇത് മെയ്സും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മുടെ മമ്പയുടെ അവസ്ഥ. മമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ മമ്പ gets early in the morning to fetch water. Then she has walked a long way and returns after few hours. After that, she helped her mother in the kitchen and other duties, taking care of her brothers also. Okay. Then Peter is the another boy. Peter lives in the hut of the sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of the sheep. Their sheepyard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. It is managed in a scientific way using the latest technology. Peter's family also grows vegetables through organic farming. Then Peter lives in the heart of the sheep rearing region. അതായത് ആടുകളെ വളർത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രത്തിലാണ് നമ്മുടെ പീറ്റർ താമസിക്കുന്നത്. ഇൻ ന്യൂസിലാൻഡ്. മാമ്പ living in Tanzania in Africa. At the same time, Peter lives in New Zealand. Then അവിടെ എന്താ അവര് പറയണം, where his family runs a wool processing factory. അതായത് Peter's family is engaging in the processing of wool factory. Processing of wool making. woolന്റെ ഫാക്ടറിയിലാണ് ആര് നമ്മുടെ പീറ്ററിന്റെ ഫാമിലി. Every day when he turns from school, Peter watches his uncle taking care of the sheep. അപ്പൊ അവരുടെ ഈ പീറ്ററിന്റെ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ആട് വളർത്തലിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മാമ്പ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ചെയ്തത് എന്താ, അടുക്കള പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അവിടെ. അവരുടെ ഒരാൾ ആഫ്രിക്കയിലും മറ്റേ ന്യൂസിലൻഡിലുമാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ക്ലൈമറ്റും അവരുടെ all things are different. Lifestyle, then atmosphere, climate, etc. all different. Yes. Last paragraph, third paragraph. Mamba and Peter stay in two different parts of the world and led very different lives. This difference is because of the differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the usage of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. പറയണേ, Mamba and Peter stay in two different parts of the world. ലോകത്തിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേറെ രാജ്യങ്ങളിലാണ് മമ്പയും പീറ്ററും താമസിക്കുന്നത്. They are following different lifestyles. അല്ലേ? They are following different lifestyles. Then Mamba wake up early in the morning and go to fetch water. Then helping her mother in the kitchen or other duties. At the same time, Peter lives in New Zealand and
his family is engaging processing of wool. അല്ലെ, wool processing factory. Then always belongs with the sheep. അപ്പൊ two ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് ഇവർ രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. Then നോക്ക്, this difference is because the differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the usage of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ പോലെയല്ല ശ്രീദേവിന്റെ ഏരിയ. ശ്രീദേവ് പയ്യന്നൂരാണ്. നമ്മുടെ ഈ മലയോര മേഖലയിനേക്കാൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ശ്രീദേവ് ഉള്ള സ്ഥലത്തുണ്ട് അല്ലെ? ശ്രീദേവി, അവിടെ മണലല്ലേ, പൂഴിയല്ലേ അവിടെ? പൂഴി. നമുക്കിവിടെ കല്ലും മണ്ണൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്രീദേവിന്റെ നാട്ടിൽ പോയ മണലാണ്. അതിനേക്കാൾ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ ഇജാസ്. ഇജാസ് ഗൾഫ് കൺട്രിയിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇതുപോലെയാണോ ഇജാസേ? ആണോ? എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ പാടിയോട്ടിച്ചാൽ ചെറുപുഴ പോലെയല്ല പയ്യന്നൂരുള്ളത്. പയ്യന്നൂരിനേക്കാളും, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യനെക്കാളും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇജാസ് ഉള്ള ഗൾഫ് കൺട്രി. മനസ്സിലായോ? യെസ്. അപ്പം പ്ലേസസ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. Places are different, then atmosphere are also different. Then first one, land. Land is among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of Earth's surface, and all parts of this small percentage are not habitable. എന്താ പറഞ്ഞേ? നമുക്കറിയാം, മൊത്തത്തില് ലോകത്തിലെ മൊത്തത്തില് ടോട്ടലില് 30% is the land. അല്ലെ? Land is among the most important natural resources. Natural resources are important ആണ് നമ്മുടെ land. It covers about 30% of the total area. അല്ലെ? ബാക്കി എന്താ? മൗണ്ടെയിൻസ് ഉണ്ട്, റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? പ്ലാറ്റ്യൂസ് ഉണ്ട്, കടലുണ്ട്, ഇതൊക്കെ വന്നു. ലാൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 30% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്? യെസ്. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and river valleys offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely populated areas of the world. Then already we have discussed only 30% of the area is land. Then ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ? നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലേ? ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എന്താ പറയാ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? only 30% is the land. Then work is going on here. ഇപ്പൊ നോക്ക്, ഇവിടെ പറയാണ് plains and river valleys offer suitable land for agriculture. നമുക്ക് കൃഷി നടത്തണമെങ്കിലേ we want to engaging in agriculture, suitable climate, water facility etc. ഇതൊക്കെ വേണം അല്ലേ? വേണ്ടേ? നമുക്ക് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിലൊക്കെ മുന്നിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് സൗകര്യം, റോഡ് സൗകര്യം, നല്ല മണ്ണ്, ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ 30% ലാൻഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് നടക്കില്ല? അഗ്രികൾച്ചർ നടക്കില്ല. നടക്കുവോ? ഇല്ല. അതില് നല്ല ഫെസിലിറ്റി, അതായത് ഫെർട്ടിലിറ്റി, സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി, വാട്ടറിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ നടക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും, അതായത് വാട്ടറിന്റെ ലഭ്യത, അതുപോലെ റോഡ്, then other facilities such as hospital, school etc. ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവുക. അല്ലേ? ഇപ്പൊ പയ്യന്നൂരൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രീദേവിന്റെ വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തല്ലേ ശ്രീദേവി വീട്? മുട്ടിയായിരിക്കും വീട്. നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഒന്നും ഈ അടുത്തടുത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അടുത്തടുത്താണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഫെസിലിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാര് താമസം അങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അല്ലേ ഫെയ്ത്ത്? അങ്ങനെയല്ലേ? കുന്നും പ്രദേശമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, എന്താ, സ്കൂളിൽ പോകാൻ നടക്കണം, വണ്ടി എത്തൂല, മീൻകാരൻ രാവിലെ മീൻ കൊണ്ട് വരില്ല,
പച്ചക്കറി വണ്ടി വരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ആൾക്കാരുടെ താമസം കുറയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ? എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കാർ എത്തണം, സ്കൂളിലേക്ക് നടക്കാൻ പാടില്ല. അമ്മ ബാഗ് എടുത്ത് കയ്യിൽ തന്നാല് വീടിന്ന് നേരെ വണ്ടിയിലേക്കായിരിക്കണം കാലെടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് അല്ലെ. വൈകുന്നേരം വണ്ടി വന്നു, അമ്മ ബാഗ് വാങ്ങി, നമ്മൾ കാലെടുത്ത് നേരെ റൂമിലേക്ക് വെക്കണം. അത്രയും ഫെസിലിറ്റിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫെസിലിറ്റി നല്ല എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ആൾക്കാര് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് താമസിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ. എറണാകുളത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, എറണാകുളം ടൗണൊക്കെ നല്ല ഫെസിലിറ്റി അല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഒരു റൂമും 2 റൂമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അവർക്ക്. കാരണം വീടിനുള്ളിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ അടുത്താണ്, സ്കൂൾ അടുത്താണ്, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും. Okay. Next one, land use. Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads, and setting up of industries. This is commonly termed as land use. Can you list out different ways in which Mambas and Peter's family use their land? Land is used for different purposes. Only 30% of the total area is covered by land. Then this land is used for different purposes. Different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads, setting up of industries, factories, etc. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ലാൻഡ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. ഹോസ്പിറ്റൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, സ്കൂൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ, ഫോറസ്ട്രി, മൈനിങ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലാൻഡിലാണ് വരിക. ഇനി this is commonly termed as land use. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ലാൻഡ് യൂസ് എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ only 30% of total area is covered with land. This land is used for different purposes such as construction and building construction, roads, then forestry, mining, agriculture, etc. This is commonly termed as land use. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ലാൻഡ് യൂസ്, ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. യെസ്. ഇനി can you list out the different ways in which Mambas and Peter's family use their land? പീറ്ററിന്റെ ഫാമിലിയും അതുപോലെ മാമ്പയുടെ ഫാമിലിയും എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാ ലാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? എന്തിനു വേണ്ടിയാ? പീറ്ററിന്റെ ഫാമിലിയില് ആട് മേയ്ക്കാനും അല്ലെ, ആട് മേയ്ക്കാനായിരിക്കും കൂടുതൽ. പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സും അല്ല വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അവിടെ അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ മാമ്പയുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാ? മാമ്പയുടെ പറമ്പിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ അവര് അത്യാവശ്യം കൃഷിയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, വ്യത്യസ്തമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭൂമിയെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? Land can also be classified, the use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals, and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. നമുക്കറിയാം, ലാൻഡിനെ നമ്മൾ അളക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. യൂസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ടോപ്പോഗ്രഫി, സോയിൽ, ക്ലൈമറ്റ്, മിനറൽസ്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, എക്സെട്ര. Okay. Yes. Land can also be classified on the basis of ownership. Already we have learned the use of land is determined by the physical factors such as topography, soil, climate, minerals, availability of water, etc. Then land can also divided on the basis of ownership. ലാൻഡിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Land can be classified according to ownership. ഓണർഷിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ലാൻഡിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സ്ഥലം ആരുടെ ആയിരിക്കും? അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അതെന്തിലാ വരിക? ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ. നോക്ക്, land can be classified on the basis of ownership as private land and community land. Clear? Land is classified on the basis of ownership. ഉടമസ്ഥ എന്താ പറയാ? ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥ അല്ലെ.
ഉടമസ്ഥന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ലാൻഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാൻഡ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് സച്ച് ആസ് പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാൻഡ്. Private land and community land. What is the meaning of private land? What is the meaning of community land? Private land relates with the individual. Private land relates with the individual. Then community land relate with the group of people. Got it? മനസ്സിലായോ? പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അതിന്റെ ഉടമ. അതായത് നമ്മുടെ വീട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മുടെ വീട് എന്താ അച്ഛന്റെ പേരിലായിരിക്കും അല്ലെ അമ്മയുടെ പേരിലായിരിക്കും, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പേരിലാണ്. നേരെ മറിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പള്ളി അമ്പലങ്ങളുടെ ഒക്കെ ലാൻഡ് ഇല്ലേ, അതൊക്കെ എന്റെ വരിക ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണോ? അല്ല, അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പൊ ലാൻഡ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് സച്ച് ആസ് private land and community land. Private land related with a person, related with an individual. At the same time, community land relates with a community or a group of people. Got it? Clear? Yes. Then, community land is owned by the community for common use, like a collection of fodder, fruits, nuts, medicinal herbs, etc. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്ലാനിങ് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? അതൊരു കോമൺ യൂസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാൻഡ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് പച്ചക്കറി ഫ്രൂട്ട്സ് നടാനും പച്ചക്കറി നടാനും മെഡിസിൻ നടാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള യൂസിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലം ഇല്ലേ, ഇത് കോമൺ ആയി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ അല്ലെ. എനിക്ക് മാത്രം പോകാൻ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടോ? ആൻമരിക്ക് മാത്രം പോകാൻ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടോ? ഇജാസിന് മാത്രം പോകാൻ ഒരു മോസ്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ മോസ്ക് ആയാലും ചർച്ച് ആയാലും ടെമ്പിൾ ആയാലും എന്താ കോമൺ ആണ്, കോമൺ വേർഷിപ്പ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ കോമൺ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ലാൻഡ് റിലേറ്റ്സ് വിത്ത് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോർ കോമൺ യൂസ്. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ദീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാൻഡ്സ് ആർ കോൾഡ് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ലാൻഡ്. അങ്ങനെയുള്ള കോമൺ ലാൻഡിന് നമ്മൾ പേര് പറയുന്നത് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി റിസോഴ്സസ്. കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി റിസോഴ്സസ്. I will repeat once more. Land can be divided according to the ownership, private and community land. Private land relates with a person, relates to an individual. At the same time, community land relates with a community or a group of people, and it is related with a and it is used for common use. Common use like the collection of fodder, then nuts, fruits, medicinal plants, etc. Community lands are called, community lands also called as common property resource. Common property resource. Community land മറ്റൊരു പേര് പറയും common property resource. Got it? Okay. Next paragraph. Next one. ഇത് കുറച്ച് വലിയ പാരഗ്രാഫ് ആണ്, വലിയ ലെസൺ ആണ് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചോ, വലിയ ലെസൺ ആണ്. Next one. People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differs from place to place. People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, and desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. നമ്മൾ പറഞ്ഞു people and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങള് day by day our needs are increasing. Clear? Needs of human beings are increasing day by day, but at the same time availability of land is limited. Got it? Got it? Demands,
demands are increasing day by day. At the same time, our availability of land is limited. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എത്ര കൂടിയാലും നമുക്ക് എന്തില്ല, നമ്മുടെ ലാൻഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? ലാൻഡിന്റെ അളവ് ഒരിക്കലും കൂടുന്നില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടിയാലും ലാൻഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നില്ല. Okay. People started encroaching common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. Today, vast changes in the land use pattern to reflect the cultural changes in our society. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, our environment is always changing, അല്ലേ? For different purposes. More buildings are constructed. Day by day, different construction workings are going. Construction working are going on here and there. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Our environment is changing. Clear? Our school building is constructed here. Our school building construction is going on here or there. At that time, our environment is changing. More trees are cut here. More trees are cut here. Then our parks working is going on there. Then buildings constructed one by one. അല്ലേ? ഓരോ എന്താ പറയാ ഫ്ലോർ കൂട്ടി കൂട്ടി എടുക്കുന്നു. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സ്. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാൻഡ് റിസോഴ്സിനെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാൻഡ് ഈസ് എ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാൻഡിൽ നമ്മള് ഒരു റിസോഴ്സ് ആണല്ലേ, അല്ലെ? ലാൻഡ് ഈസ് എമംഗ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് ഇത് ലാൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. How can we conserve land resource? How can we conserve? നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ പറ്റും? എനി ഐഡിയ? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാൻഡ് റിസോഴ്സിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങള് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യം വിചാരിക്കുമ്പോ ശരിക്കും എന്റെ അമ്മയെ ഒരു കുഞ്ഞു വീട് വേണമായിരുന്നു വിചാരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ, ഒരു കുഞ്ഞു വീട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇജാസ് പറയും, അമ്മേ പോരാ, എനിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു റൂം വേണം. എന്റെ റൂമിൽ ഞാൻ ആരും കേട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇജാസിന് വേണ്ടി ഒരു റൂം സെപ്പറേറ്റ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ വിചാരിക്കണം, അയ്യോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ, പക്ഷേ നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു നിലയും കൂടെ പണിയാം, അല്ലെ? മുകളില് ഒരു നിലയും കൂടെ എന്തായാലും വേണം. കാരണം എല്ലാരും നോക്കി, ആൺമരിയുടെ വീട് 2 നിലയാണ്, ഫെയ്ത്തിന്റെ വീട് 2 നിലയാണ്, ഷോന്റെ വീട് 2 നിലയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് മാത്രം എങ്ങനെ അത്? അപ്പം വിചാരിച്ചു, ഓക്കെ ഒരു കയ്യ ഇജാസ് വിചാരിക്കാണേ, ആ ഒരു നില വാർപ്പിന്റെ വീടിന്റെ മുകളിൽ ഒരു നിലയും കൂടെ എടുക്കാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ നല്ല ടൈൽസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആവുമ്പോ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് കയറുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടാവില്ല, ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കുമല്ല, ഓരോ റൂമിലും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ വിചാരിക്കാം, കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോ പുറത്തൊരു കോമൺ ബാത്റൂം വേണം. കാരണം പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് അകത്തെ ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു മോശമല്ലേ? അപ്പൊ വീടിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഒരു ബാത്റൂം പണിയാം, അവിടെ ഒരു ബാത്റൂം പണിതു. കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ വിചാരിക്കാം, നല്ല കിണറൊക്കെ കെട്ടി നല്ല സൂപ്പറായി കെട്ടി നല്ല സെറ്റപ്പ് ആക്കണം. നല്ല കിണർ കുഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ കവുങ്ങും തെങ്ങൊക്കെ മുറിച്ച് അവിടെ കിണർ കുഴിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇജാസിന് തോന്നുന്നതാണ് എന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് നല്ല ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്ഥലം അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഗാർഡന്റെ കല്ലൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി അവിടെ ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ തോന്നാണേ എന്ത് ചെയ്യാം, വേറൊരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് വിറകൊക്കെ വേറെ തന്നെ പെറുക്കി വെക്കാം. വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വിറകൊന്നും കയറേണ്ട, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു വിറക് ഒരേ കെട്ടി സൈഡിൽ, അല്ലേ? ആദ്യം വിചാരിച്ചെന്താ, എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു വീട് മാത്രം മതി വിചാരിച്ചത്, അല്ലേ? ആ ഒരു നില വീട് പോയി, 2 നില വീട് പോയി, അല്ലേ? അതാണ് മനുഷ്യൻ. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള്? ഞാൻ ആ ഇജാസിനെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇജാസിനെ പറഞ്ഞേ, എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒരു രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അതൊരു 10 രൂപയായിരുന്നെങ്കിൽ, 10 കിട്ടുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അതൊരു 100 രൂപയായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെ? മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേ.
അല്ലേ അല്ലേ? ചിന്തിച്ചു നോക്കി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല, എൻവയോൺമെന്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു കുറെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പോയി കുറച്ച് ടൈം പോയി. ഓക്കെ, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സ്. Growing population and the ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created for fearing of losing the natural resources. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide, fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve the land resources. Land resources conserve cheyanനുള്ള വഴി ഇതാണ്. ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, അതായത് കെമിക്കലിന്റെ ഉപയോഗം കുറക്കണം അല്ലേ? ഒന്ന്, അതായത് മണ്ണിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ വളമൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക, അതിനൊരു കൺട്രോൾ വരുത്തുക. രണ്ട്, പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? അഫോറസ്റ്റേഷൻ, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലെ? നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ആവശ്യമായി. ഇപ്പൊ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് ഒരു കൺട്രോളിങ്, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. പിന്നെന്ത് വേണം? Overgrazing and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and check on overgrazing. Overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. Got it? മനസ്സിലായോ? ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. Regulated use of chemical pesticides and fertilizers, check on overgrazing, പിന്നെ land reclamation, afforestation. These are the methods used to conserve land resources. ലാൻഡിനെ നമുക്ക് കൺസേർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഭൂമിയെ, മണ്ണ് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക, പിന്നെ ഓവർ ഗ്രേസിങ് ഇല്ലാതാക്കുക, പിന്നെ അഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലേ, പിന്നെ ലാൻഡ് റെക്ലമേഷൻ. ഇത്രയാണ്. നോക്കിയാട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോന്ന്? Okay. Next one, soil. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals, and weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. A thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. Thin layer of grainy substance, thin layer of grainy substance ഇതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡിനെ, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രെയിനി സബ്സ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? സോയിൽ.
The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. This soil അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് എന്തിനുമായി closely linked to land. ലാൻഡും സോയിലും നല്ല ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്, ക്ലോസ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അല്ലേ? അല്ലേ? മണ്ണ് ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ മണ്ണ് തന്നെയല്ലേ? അപ്പം soil is closely linked to land. Landforms determine the type of soil. Then soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. So soil ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? soil ഉണ്ടായത് made up of organic matter. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks. പിന്നെ the right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മണ്ണുണ്ടാവുന്നത് കല്ല് പൊടിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ 7th പഠിച്ചതാ അല്ലെ ആൻമരിയ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കല്ലുകൾ പൊടിഞ്ഞിട്ടാണ് മണ്ണുണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ? അതിന് ഒരുപാട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ, thousands of years എടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? യെസ്. But thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. Soil is closely linked with land and landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. Okay. Next page number 10 കണ്ടോ? 10 land slides case study mitigation mechanism കണ്ടോ? Please read the page about 3 times. 3 പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ വായിക്കാം. Okay. Any doubt in this area? No. For time is going to over. We have 5 minutes more. If you have any doubt, ask me now. Any doubt? I think you have no doubt. Anybody have any doubt? Are you okay? If you are okay, show your thumb like this. Okay, good. Bye bye. See you in the next class. Okay. Bye bye.